सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी सत संगत जी, बड़े ही वड्डियां भागां वाले हाँ। साहिब धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निੱਘੀ गोद का आनंद मार रही गुरु प्यारी गुरु सवारी सत संगत जी, बड़े ही प्यार दे नाल बैठ के हर जस बाणी के शब्द कीर्तनां नूं सरवण करके जीवन के कुछ कुछ जिहड़े पल ने तिन्हां नूं सफला बनाउण दा यतन कर रहे सां। आओ कुछ समय के लिए विचारां दे नाल जुड़ना करिए। विचारां की आरंभता तो पहला मन दीआं बिरतियां नूं करो इकागर। गुरफतेह दे नाल सांझ पाओ, बड़े ही प्यार दे नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 8वें पातशाह बाला प्रीतम अष्टम बलबीरा साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी, तिन्हां दे जीवन के उपर टूक मात्र संकेत मात्र जो विचार है आप जी के नाल साझी करनी है। साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश 7 जुलाई 1656 ईस्वी नूं गुरु हर राय साहिब जी के गृह विखे माता कृष्ण कौर की कुखों किरतपुर साहिब की धरती ते होया। बालक हरकृष्ण जी का सुभाव शुरू तो ही गुरमत वाला सी। इतिहासकार लिखते हैं, जदों आप जी चौंकड़ी मारन लगे तो गुरु हर राय साहिब जदों दीवान ला के बैठे होंदे, आप जी संगतां दे विच जाके बैठ जाते। उतने समय तक आप जी उस जगह के उपर बैठे रहंदे, गुरु साहिब दियां उपदेशां नूं विचारां नूं सुनते रहंदे, जिन्ने समय तक दीवान की समाप्ति ना हुंदी। इतिहास इस गल की भी गवाही भरदा है भी इन्नी तिखण बुद्धि आप जी की 4 सालां की उम्र दे विच ही आप जी ने जिथे नितनेम दीयां बाणियां उहदे नाल नाल अनेकां होर गुरु ग्रंथ साहिब जी के इहो ਜਿਹੇ शब्द सन जिहड़े आप जी ने जुबानी जिहड़े कंठ कर लए। तो उन्हां ही दिनां दे विच आप जी के वड्डे जिहड़े भरा सन राम राय, उन्हां दी जिहड़ी उम्र है तकरीबन 13 कुछ सालां दी। गुरु हर राय साहिब जी के दर दे उत्ते औरंगजेब जी के दरबार के वलों, क्योंकि धीर मलिया के वलों शिकायत करन दे उपर औरंगजेब के वलों गुरु हर राय साहिब जी नूं 3 चिट्ठियां आईयां। जदों पहली चिट्ठी औरंगजेब के वलों आई सतगुरां नूं, उन्हां दे विच सतगुरां ने जवाब दिता, आखन लगे सिर उपर ठाडा गुरसूरा, जिस दे उत्ते उस अकाल पुरख परमात्मा की रहमत होवे, जिहदे नाल वो अकाल पुरख वाहिगुरु आप खलोता होवे, उन्होंने फिर भला किस डर किस चीज़ का डर किस चीज़ का भै। तो जदों फिर दोबारा तो चिट्ठी आउंदी है औरंगजेब के दरबार दे विचों, ते उदों फिर सतगुरु पातशाह जी इस औरंगजेब के दरबार की चिट्ठी नूं जवाब देंदे हुए आखदे ने भी तुमस्यो हमस्यो ना ही किछ काम, राखे नहीं मुल्क देने नहीं दाम। तुहाडे नाल साडा की काम है, असी तुहाडे नाल मिलाप किस गल दा करिए। ना तो असी आप जी की मुल्क की प्रजा हाँ,
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਮ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 13 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਆਖੋਗੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ, 2 ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸੂਖ ਬੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਖ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸੂਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਆਖਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੂਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜੰਗੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗੀਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ
ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੂਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 1660 ਈਸਵੀ ਦੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਲਕ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਤਕ ਕਰ ਕੀਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ, ਭੇਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਲੈ, ਇਸ ਸੂਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਚਬੋ ਕੇ ਵੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਚੁੱਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲਈ, ਸੂਈ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਚੁਭਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਭਾਵ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬਾਲਕ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਚੁਭਈ ਗਈ ਤੇ ਬਾਲਕ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ, ਅਭੇਦ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਲਕ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 1661 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 1661 ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ 1656 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ 5.25 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੜੇ, ਭੇਦ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਰਾਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਈਰਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਇਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਕਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੇਵਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ, 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹੈ ਬੱਚਾ
पर तेरियां जिहड़ियां गल्लां ने ये बुढ़ियां वालियां ने। अज तो तू बूढ़ा नहीं, अज तो तेरा नाम बाबा बुढ़ा है। तो गुरु नानक पातशाह जी का एक सिख होर होया भाई तारू साहिब, जिहड़ा 8 कुछ साल की उम्र दे विच गुरु नानक के दर दे उत्ते हुंदा है। उहदा भी सवाल ये, तो जदों ये सवाल किया भी उन्होंने भी ये गल आखी भाई तेरे अंदर ये विचार कित्थों पैदा होए। भाव जिहड़ा बजुर्गी का संबंध उम्र दे नाल नहीं है। इस शेख शाहिदी ने एक घटना बड़ी प्यारी बयान की। आखन लगा मैं घर दे विचों धर्म की खोज ते तुरिया, अपने नाल एक खोता, एक कुक्कड़ ते तीजा मैं। हुण घर दे विचों कुछ मैं धन राशन पानी भी लै लिया, धन भी लै लिया। कुछ कु दिन ते मेरे बड़े सौखे लंघे। जदों कुछ दिन लंघे तो कुछ दिनों बाद मेरे को राशन पानी भी खत्म हो गया, धन भी खत्म हो गया। तो एक दिन इहो जिहा आया मेरे मुखड़े दे उत्ते निराशता जी सी। किस गल दी? इस गल दी कि ना तो साडे कोल धन सी, कोई चीज़ खरीद लीए जिहदे नाल असी अपना पेट भर लीए। केवल ते केवल पल्ले दे विच एक सिक्का, उस सिक्के दे नाल जेकर मैं कुछ खरीददा सां ते अपने जोगा खरीदने खाण दे लई खरीददा ते मेरा गधा ते मेरा जिहड़ा कुक्कड़ सी ये भुखे रहिंदे सन। जेकर मैं गधे लई चारा खरीददा ते मेरा कुक्कड़ ते मैं भुखा रहिंदा सां। मेरे मन दे विच निराशता इस गल दी भी हुण कीता ते कीता की जावे। ते इह करदिआं करदिआं किसी इलाके दे विच गए। उस इलाके दे विच जदों लंघ रहे सां ते एक बच्चा मिलिया। ते बच्चे ने सवाल किया, आखन लगा बजुर्गो लगदा तो इदां है भी जिवें तुसीं कोई सूफी फकीर होवो, पर तुहाडे चेहरे दे उत्ते निराशता, तुहाडे चेहरे दे उत्ते इदां लगदा भी जिवें तुसीं दुखी होवो। कहंदे पर हुण मेरे तो रिहा ना गया ते मैं उहनूं कह ही दिता। आखन लगा करां ते करां की? असल दे विच मेरे चेहरे दे उत्ते निराशता यह है, कई दिनों तो असीं तिन्ने भुखे हाँ। मेरा गधा भी भुखा है, मेरा एक कुक्कड़ भी भुखा है ते मैं भी भुखा हाँ। मेरे पल्ले दे विच केवल एक सिक्का है, उस सिक्के दे नाल जेकर मैं गधे जोगा चारा खरीदना वा, मेरा कुक्कड़ ते मैं भुखा रहना है। जेकर मैं अपने लिए कुछ खाण लई खरीदना आ, मेरा गधा ते कुक्कड़ भुखा रहिंदा है। ते कीता की जावे। उन्हें मुस्कुरा के एक बड़ी प्यारी गल कही, कहन लगा तुसीं क्यों इन्ने बजुर्ग हो के भी बच्चों वालियां गल्लां करदे हो। 1 रुपये एक पैसे का तुसीं दवाना खरीदो तो इस दवाने दे विचों जिहड़ा बीज होवेगा बीज पाओ कुक्कड़ नूं, ते इहदे उत्ते जिहड़ी छिल्लड़ होवेगी ते छिल्लड़ पाओ गधे नूं, ते बाकी जो है वो तुसीं आप खा लवो, तुहाडे तिन्नां दी भुख मिट जावेगी। कहंदे उस दिन तो मैनूं ये समझ लगी असल दे विच कोई बच्चा भी सियाणप दे विच आके जिहड़ी अकल वाली गल करे वो भी बजुर्गों वाली कई बारी गल कर जांदा है। ते भाव इस प्रकार हुण कईयां दे मन दे विच ये शंका भी पैदा होए। शंका किस गल दे? 5.25 साल दे उम्र का जिहड़ा बच्चा आ वो बैठदा पिया गुरु नानक दे घर दा मालक बनदा पिया, गुरियाई दे उत्ते बैठा। ते कई फिर लोगों ने हुण परीक्षां भी लैणियां कीतियां, परख भी लैनी की। गुरु नानक दे घर दे विच अजमत आ, इस बच्चे दे कोल अजमत है। की कीता गया? कहंदे उस समय दे जदों एक दिन सतगुरु हरकृष्ण पातशाह जी पालकी दे विचों जा रहे सन, ते एक जिहड़ा कोढ़ी रोग दा जिहड़ा रोगी सी वो आके हुण सतगुरां दी पालकी दे सामने आके बह गया, लम्मे पै गया। आखन लगा सतगुरु मेरे रोग नूं कट्टो। ते सतगुरां नूं जदों इस गल दा पता लगा ते सतगुरां ने बड़े प्यार दे नाल उहनूं अपने कोल सद्दिया। ते अपने कोल जिवें सददे ने सद के अपने पल्ले दे विचों रुमाल कढ़िया ते उस रुमाल दे नाल पहलां ते उहदे कोढ़ नूं साफ कीता ते उहदे नाल नाल इतिहासकार लिखदे ने ते अपने ही दवाखाने दे विचों दवाइयां दित्तियां। उहदे विचों दवाई दे के कुछ समय तो बाद उहदा जिहड़ा रोग है वह रोग कट्टिया गया, कोढ़ दा रोग। इस प्रकार सतगुरां दे दर दे उत्ते लम्मे इलाके दे विचों संगतां आउंदियां ने
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨਾਮ ਦਾ ਚੋਰ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਧਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਕਿ ਚੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਮੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਜੰਜੀਆ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ, ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਿਰੋਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੰਜੀਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖਬਰ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਜਮਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਤਿੱਖਣ ਬੁੱਝੀ ਵਾਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਮਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਕ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰਸਰਾਮ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਪਰਸਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸਰਾਮ 1663 ਈਸਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ
ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ 1663 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਇਕੱਠ, ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਵਿਆਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਭੀੜ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ 8ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰ ਰਾਏ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਾਂ, ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਗਿਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਛੱਜੂ ਝੋਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ,
ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਛੱਜੂ ਝਿਉਰ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗੀਤਾ ਦੇ 700 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ 10 ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਛੱਜੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੱਸੋ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਇਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਛੱਜੂ ਝਿਉਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਗੀਤਾ ਦੇ ਤੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਝਿਉਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਛੱਜੂ ਝਿਉਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਆ, ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਹਫੇ, ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਤਸਬੀਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਨਾਲ ਉਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ, ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਬੀਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਫਕੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ, ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਢੌਂਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਕੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਕਵਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ 3 ਘੜੀਆਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਕੱਟਦੇ, ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ, 30 ਮਾਰਚ 1664 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 30 ਮਾਰਚ 1664 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ ਫਤਿਹ।
ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।